اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں الحمدللہ لاسٹ ٹیوزڈے کو ہم نے کمپلیٹ کیا تھا. ابو دھابی میں تھے ہم اس وقت. آپ کو میں سیر کرا رہی ہوں، دیکھیں کہاں سے کہاں، امریکہ سے ٹورانٹو، ٹورانٹو سے کائرو، کائرو سے ابو دھابی، اب ہم الحمدللہ کراچی پہنچ گئے. تو الحمدللہ لاسٹ ٹیوزڈے کو ہم نے کمپلیٹ کیا تھا ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر آف اپ ٹو آیا نمبر 254 آف سورہ بقرہ. اس کے بعد ہم نے آیا نمبر 255 سٹارٹ کیا تھا سورہ بقرہ کی، which was called آیت الکرسی. اس کا نام ہم سب کو معلوم ہے آیت الکرسی، کیونکہ ہم لوگ روز پڑھتے ہیں الحمدللہ آیت الکرسی. الحمدللہ ہم نے آیت الکرسی کی ورڈ فار ورڈ ٹرانسلیشن پوری کر لی تھی، آیا نمبر 255 یعنی آیت الکرسی کی. اس کے بعد ہم نے انٹروڈکشن کیا تھا آیت الکرسی کا. انٹروڈکشن میں ریپیٹ نہیں کروں گی، بٹ جسٹ ٹو ریکیپ کہ ہم نے انکلوڈ اس میں کیا کیا تھا ان دی انٹروڈکشن. سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بہت سارے اوپینینس ہیں کرسی کے متعلق. آیت الکرسی نام ہے اور کرسی کے متعلق بہت سارے اوپینینس ہیں، وہ اوپینینس ہم نے ڈسکس کیے تھے. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ کون سے دلائل ہیں، کون سی ریزنز ہیں جس کے وجہ سے آیت الکرسی کو کہا جاتا ہے دس از دا موسٹ ایکسلنٹ آیا ان دا قرآن. یہ ہم نے ڈفرینٹ دلائل دیکھے، کیا وجوہات ہیں. اس کے بعد اسی کانٹیکسٹ میں پھر ہم نے ڈسکس کیا تھا کچھ میرٹس یا ورچیوز کہہ لیں یا اردو میں آپ فضائل کہہ لیں، آیت الکرسی کے کیا فضائل ہیں. اس کے بعد ہم نے کچھ احادیث کیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دس ریگارڈ، آیت الکرسی کے متعلق، اس کی ایکسلنس کے متعلق اور اس کے نازل ہونے کے متعلق اور اس کی پروٹیکشن وغیرہ کے متعلق. میں نے آپ لوگ کو ایک ہوم ورک دیا تھا، آپ میں سے کسی نے کیا کہ آیت الکرسی میں آپ نے ڈھونڈا کہ اللہ کو ریفر کتنی دفعہ کیا گیا ہے؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ 17 ٹائمز ریفر کیا گیا. کیا آپ کو وہ 17 ٹائمز ملے کسی کو، یا آپ بھول کے بیٹھ گئے سب لوگ؟ کسی کو ملا 17 ٹائمز اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے لے کے عظیم تک؟ لگتا ہے کسی نے ہوم ورک نہیں کیا. چلیں یہ ہوم ورک نیکسٹ ٹائم کے لیے رکھ لیں، اور ضرور یاد سے جس کو بھی یاد ہو، جو بھی اس کو سنے بھی، تو وہ بھی پلیز تلاش کرنے کی کوشش کرے کہ آیت الکرسی میں اللہ کا نام جو ریفر کیا گیا ہے وہ 17 ٹائمز کہاں کہاں پر ہے، اس کو نشان لگاتے جائیں. انشاءاللہ ابھی ہم نے چونکہ اس کی فضائل کر لی، اب ہم آیت الکرسی کی تفسیر سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی. اب دیکھیں جب ہم تفسیر کرتے ہیں کس قرآن میں، جہاں بھی ریگولر تفسیر جو ہے ہمارا، اس کا پیٹرن کیا ہے؟ ہم ایک آیت لیتے ہیں، ایک آیت کی کرتے پھر ہم دوسری آیت کی لیتے ہیں، یوزلی ون فل آیا، یا ہم 3-4 آیات کو اکٹھے بھی کرتے رہے. کبھی میں کہتی ہوں دیز آر ریلیٹڈ آیات، تو ہم نے اکٹھے 3-4 آیات کی بھی اکٹھے تفسیر کی ہے، یہ آپ کو معلوم ہے سب کو. لیکن آیت الکرسی ایک ہی آیت ہے اور گریٹسٹ آیت ان دا قرآن ہے، تو اس کو ہمیں ایک آیت کو بریک کرنا پڑے گا ڈفرینٹ پارٹس میں، تاکہ ہم سمجھ سکیں ایک ایک چیز کو. کلاس شروع ہونے سے پہلے میں ابھی یہی بات کر رہی تھی، میں نے یہی کہا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ آیت الکرسی کو میں تفسیر کرتی ہوں، پھر میں شارٹ کرتی جاتی ہوں کہ اور شارٹ ہو جائے. تو مجھے دو طرف سے یہی ملا. امینا نے کہا کہ واٹس دا ہری، رش کیوں ہے، کیوں شارٹ کرنا ہے، رہنے دو جتنا لمبا ہے. پھر ہنا نے بھی یہی کہا کہ بھائی جتنا آپ لمبا کرتی ہیں اتنا ٹھیک ہے، آپ کرتی رہیں لمبا، کیونکہ ہم لوگ کو یہ چیز ریٹین ہو جائے. آیت الکرسی ہم روز پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، سونے سے پہلے پڑھتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں آیت الکرسی کے ایک ایک لفظ کے بارے میں معلوم. تو آئے دیکھیں شروع کرتے ہیں تفسیر آف آیت الکرسی. آیت الکرسی سٹارٹ کیسا ہوتا ہے؟ اب سب کو آتا ہے، اللہ لا الہ. سب سے پہلے کیا نام ہے؟ اللہ. اللہ کیا چیز ہے؟ اللہ اللہ کا میجسٹک نیم ہے، اٹ از دا گرینڈ نیم آف اللہ. اور اس اللہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ لفظ الجلالہ یا اسم الجلالہ، یعنی جلالہ یعنی جو اللہ کی میجسٹک نیم ہے، گرینڈ نیم ہے. اور یہ نام جو ہے اللہ لفظ الجلالہ، یہ یونیک ہے، منفرد ہے، یہ اللہ کا پرسنل نیم ہے. ہم لوگ کہہ سکتے ہیں نا یہ علیم ہے تو خبیر ہے تو جتنے بھی نام ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، یہ سب چیزیں اللہ کے نام ہیں، اسماء الحسنہ ہیں. لیکن پرسنل نیم اللہ کا کیا ہے؟ آئیڈینٹیفائی کرنے میں اللہ. And this name belongs only to Allah. اور کوئی اللہ کے علاوہ یہ نام نہیں یوز کر سکتا ہے، نہ کسی نے یوز کیا ہے، نہ کسی نے یوز ابھی کر سکتا ہے، اور نہ کوئی آئندہ کرے گا. Whether it was after اسلام کے میں، اسلام کے ٹائم سے، اور اٹ واز پری اسلامک یعنی جاہلیہ کے دور میں بھی، اس پری اسلامک ایرا میں بھی کسی نے بھی اللہ کا نام نہیں یوز کیا اپنے کسی بھی خدا کے لیے. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں اللہ کا ٹائٹل ہے، اللہ کا نام ہے. اور کس کا نام؟
of the one true Allah, the only Allah. And इस नाम के साथ we cannot play around with it. There is no plural of Allah. देखिए इलाह जो है वो अल्लाह का प्लूरल नहीं है, इलाह अलग चीज है और इलाह के साथ आलिहा उसका प्लूरल है. So there is no plural and there is no feminine. ना इसकी जमा है और ना इसका कोई मुअन्नस है. ठीक है, तो ये फीमेल कभी भी नहीं होगा, हमेशा मेल होगा और हमेशा सिंगुलर होगा, याद रखें. अल्लाह ताला ने आपको इस नाम से कुरान में कितनी दफा मेंशन करते हैं? एक सोर्स के मुताबिक 2699 ओकेजन्स पे अल्लाह ताला इस लफ्ज को अल्लाह को कुरान में यूज करते हैं. एक और मैं पढ़ रही थी तो उसमें ये लिखा था कि more than 300 times, more than 3000 times ये लिखा हुआ था. बस जितना भी हो, चाहे वो 2699 हो, चाहे over 3000 हो, doesn't matter. We know that Allah has used His name Allah in a lot of times in the Quran. ठीक है, तो अल्लाह कौन है? अल्लाह ये वो बीइंग है, वो ज़ात है who encompasses all the divine names. जितने भी divine names हैं वो सब अल्लाह के ही हैं. वो अल्लाह के हैं, डिफरेंट नेम्स हैं, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, और पर्सनल नाम जो है वो कौन सा है? अल्लाह है. और इसमें क्या चीज है? जितने भी नेम्स हैं और जितने भी उनके एट्रीब्यूट्स हैं वो तमाम व्हाट डू दे कंप्राइज? दे कंप्राइज परफेक्शन. बिल्कुल मुकम्मल, कामिल. अल्लाह ताला मुकम्मल और कामिल है. और बेस्ट क्वालिटीज जो है वो उनकी, देखें, एक तो होता है मुझ में बेस्ट क्वालिटी है, एक है आप में भी कोई बेस्ट क्वालिटी है, लेकिन उसकी डिग्रीज हैं. अल्लाह ताला को हर बेस्ट क्वालिटी भी है और हाईएस्ट डिग्री में है. आप इमेजिन करें, इमेजिन कर ही नहीं सकते ना, हर बेस्ट क्वालिटी के हाईएस्ट डिग्री. फिर दूसरी बात ये कि अल्लाह ही वो ज़ात है, वो बीइंग है जिसके इर्द गिर्द तमाम क्रिएशन जो है वो उसके इर्द गिर्द है और उसकी एंस्लेवमेंट में है. यानी कि हम तमाम अल्लाह के इबाद हैं, तमाम अल्लाह के सर्वेंट्स हैं, स्लेव्स हैं, और अल्लाह हम सब का मालिक है. कितनी प्यारी बात है. और अल्लाह क्या चीज़ है? अल्लाह वही है जिसकी वर्शिप की जाती है और जिससे बेतहाशा प्यार किया जाता है, जिसको अडोर किया जाता है. तो मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर्स क्या कहते हैं कि अल्लाह के जो तमाम नाम हैं, 99 तो हमें सिर्फ मालूम है, उसके अलावा जितने भी 100 एंड जितने भी नाम हैं उनमें से अल्लाह का जो नाम है, अल्लाह इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट थिंग. तो जब अल्लाह से हम दुआ मांगते हैं और हम इस नाम से मांगते हैं, या अल्लाह, या अल्लाह, या रब भी कहते हैं, ये बहुत सारे नाम कहते हैं, या रहमान, या रहीम, जब हम या अल्लाह कहते हैं तो स्कॉलर्स कहते हैं कुछ के इट विल बी रिस्पॉन्डेड टू. जो भी हम दुआ मांगेंगे इंशाल्लाह हमें उसका जवाब मिलेगा. अब आते हैं हम इसकी थोड़ी लिंग्विस्टिक मीनिंग के ऊपर. हमने ये देख लिया कि अल्लाह जो है वो ज़ाती नाम है, पर्सनल नाम है. नाहिद आपकी माइक बंद कर दीजिए. देयर आर 4 ओपिनियंस के लफ्जुल जलाला या अल्लाह की लिंग्विस्टिक मीनिंग क्या है. पहली ओपिनियन ये है, जो लिखना चाहे वो लिखना. पहली ओपिनियन है कि ये अल्लाह का प्रॉपर नेम है, ज़ाती नाम है, यानी खास नाम है, एंड इट इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम एनी रूट. हम कहते हैं ना ये नाम इससे डिराइव हुआ है. एक ओपिनियन है ये कि इसका कोई रूट नहीं है, इसका कोई नाउन नहीं है, इसकी कोई मीनिंग नहीं है, बस ये एक नाम है. ये ओपिनियन क्या है? माइनॉरिटी ओपिनियन. तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं है. नंबर 2 क्या है? लेकिन ओपिनियन है. नंबर 2 क्या है? सेकेंड ओपिनियन ये है, इट कम्स फ्रॉम द रूट लेटर्स हमजा लाम हा. हमजा लाम हा. और ये वर्ब जो है, इस वर्ब का जो है इस रूट से वो क्या चीज है? अलीहा. अलीहा, अलिफ यानी हमजा जो है वो अलिफ की तरह है, उसके ऊपर फतहा है, लाम के नीचे कसरा है और हा के ऊपर फतहा है. अलीहा. ओके, इसका मतलब क्या है? अलीहा का मतलब है कि सरप्राइज करना, एस्टोनिश करना, अमेज करना, किसी को हैरान कर देना, किसी को ताज्जुब में डाल देना. तो अल्लाह ताला का ये जो नाम है अगर है अलीहा से है, उसका मतलब ये है कि ये वो ज़ात है, ये वो बीइंग है जो लोगों को एस्टोनिश करता है, जो लोगों को अमेज कर देता है, जो अपनी क्रिएशन के लिए एक ताज्जुब वाली चीज़ है. और कैसे अल्लाह ताला करते हैं ये, हमें कैसे वो एस्टोनिश करते हैं? फर्स्टली अपनी एट्रीब्यूट से. हम अल्लाह की जब एट्रीब्यूट्स देखने जाते हैं, सीखने जाते हैं, समझने जाते हैं, आपने देखा अल्लाह के जब हम नाम सीख रहे हैं कितने मजे की बात है. इट अमेजेस अस. अल्लाह ताला रहमान भी है, अर रहमान, ठीक है ना, मोस्ट मर्सीफुल है, ऑल मर्सीफुल है, एंड येट वो अल अजीज भी है. अर रहमान भी है, बहुत ज्यादा रहम करने वाले भी हैं, और अजीज भी यानी माइटी भी हैं, जो वो चाहे वो करते हैं. और अजीज का मतलब यानी उनको इतनी ताकत है, माइटी है, ऑल माइटी है. और इसके साथ साथ अल जब्बार भी है.
جبار کا مطلب کیا ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم کہ وہ کمپیل بھی کرتے ہیں, کسی کو مجبور بھی کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی اگر 99 نیمز یا جتنے بھی 100 جتنے نیمز ہیں آپ ان کو دیکھیں تو آپ امیز ہی ہو جائیں گے. دوسری ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کس طرح امیز کرتے ہیں, کس طرح ہمیں تعجب میں ڈالتے ہیں, اپنی کریشن سے, اپنے ایٹریبیوٹ سے تو ڈالتے ہیں, اپنی کریشن سے. اللہ نے جو چیزیں, جن چیزوں کی تخلیق کی ہے اس کو آپ دیکھیں, ایک ایک کریشن کو دیکھ لیں. آپ دیکھیں چھوٹی سی چیز دیکھیں, چونٹی کو دیکھ لیں, ایک بی کو دیکھ لیں, شہد کی مکھی کو دیکھ لیں, ایک اس سے تھوڑی بڑی آپ چڑیا کو دیکھ لیں, کبے کو دیکھ لیں, چیل کو دیکھ لیں, اس کے بعد آپ کسی کیمل کو دیکھ لیں. کیمل کے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا کہ دیکھو کیسے پیدا کیا ہے کیمل کو اللہ تعالیٰ نے, اس میں کیا کیا خوبیاں ہیں, کیا کیا اسٹانشنگ چیزیں ہیں. اچھا ہیومن بینگ کو دیکھ لیں, اپنے آپ کو دیکھ لیں, ہم خود امیزڈ ہو جاتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنے سسٹمز ہیں اور کتنے پرفیکٹ سسٹمز ہیں. اور وی کانٹ ہیلپ سیئنگ سبحان اللہ. سبحان اللہ کہ آپ کو پتہ ہے مطلب کئی دفعہ بتا چکی ہوں, اس کا مطلب یہ ہاؤ پرفیکٹ از اللہ از فار فرام اینی امپرفیکشن. اللہ میں کوئی کمی نہیں ہے, کوئی عیب نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ ہم کو نہ صرف اس سے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈیسیژن سے بھی امیز کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ورڈ سے, قرآن کے ایک ایک ورڈ دیکھو, اپنی رولنگ سے, اپنی ایکشن سے, اپنی پلاننگ سے, یہ سب اللہ تعالیٰ ہم کو امیز ہی کرتا ہے. ہم سب تعجب میں پڑ جاتے ہیں. اگر ہم اللہ کو جاننے جائیں تو ہم کبھی بھی پوری طرح نہیں جان سکتے. اچھا جب ہماری کوئی چیز کام نہیں کرتی ہے, ہم پلان کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے, فلاں دن پہ یہ کرنا ہے, فلاں چیز یہ کرنی ہے, اور وہ نہیں ورک آؤٹ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ اب کیا ہوگا, یہ تو کام ہی نہیں ہوا. لیکن پھر سڈنلی کوئنسیڈنسز ہونے لگ جاتے ہیں اور کوئی کام ہو جاتا ہے. ہاؤ ڈڈ دس ہیپن؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کے ماسٹر پلان میں آلریڈی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کو ہم نہیں سمجھ سکتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بیسٹ آف پلانرز ہوں, بیسٹ آف پلانرز ہوں. اسی طرح جب اللہ کے احکام ہیں, اللہ کی رولنگز ہیں, جب ان پہ عمل کرنے جاتے ہیں تب ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ واو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کتنی بینیفٹس رکھی ہیں. روزے میں ہی آپ دیکھ لیں, کسی چیز میں دیکھ لیں کتنی بینیفٹس ہیں. سو ٹرولی اللہ وہ ہے جو الہ ہے, ٹھیک ہے نا. الہ جو ہے the one who should be, الہ کیا چیز ہوتا ہے, الہ سے نکلا ہے, اور الہ ناؤن ہے اور الہ اس کا ورڈ ہے, اور اس کا کیا مطلب ہے, the one who should be submitted to, جس کو ہم, جس کے آگے ہم سرنڈر کریں, ہم سبمٹ کریں. تو یہ سیکنڈ میننگ ہو گیا, لنگوسٹک میننگ آف اللہ. تھرڈ اوپینین کیا ہے کہ وہ سیم روٹ ہے, حمزہ لام ہا, یاد رکھیں ہم اس کو لکھ لیں, لیکن اس کا ناؤن جو ہے الہ کے بدلے الہ, یعنی حمزہ کے اوپر بھی فتحہ, لام کے اوپر بھی فتحہ, ہا کے اوپر بھی فتحہ. تو الہ کے بدلے اللہ, ٹھیک ہے. الہ کا کیا مطلب ہے, اٹ مینس ٹو ورشپ. نمبر 1 اٹ مینس ٹو ورشپ, نمبر 2 اٹ مینس ٹو ہمبل, عاجزی کریں, اور نمبر 3 کا کیا مطلب ہے, ڈیڈیکیشن شو کریں, ہم کسی کے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کریں. اس کا ناؤن کیا ہوگا, الہ جو ہے یہ ورب ہے, ناؤن کیا ہوگا, مألوہ. مألوہ میں نے اس کو جو لکھا ہے مطلب ما حمزہ ہے نا, مألوہ, ٹھیک ہے نا. تو اللہ کیا, اللہ مألوہ ہے. مألوہ وہ ہے جس کو ہم ڈیڈیکیشن بھی شو کرتے ہیں, جس کے آگے ہم ہمبل بھی ہوتے ہیں, جس کو ہم ورشپ بھی کرتے ہیں. تو الہ سے جو اللہ کا نام بنتا ہے اس کا مطلب یہ ہے جس کو ہم ورشپ کرتے ہیں, جس کو ہم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں, اور جس کو ہم سب سے زیادہ لو کرتے ہیں, جس سے ہم سب سے زیادہ فیئر کرتے ہیں, سب سے زیادہ ہم ڈرتے ہیں, اللہ سے محبت کرتے ہیں, اللہ سے ڈرتے ہیں, اور اللہ کو سب سے زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں. سمجھ میں آگے. الہ سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, سورہ نمبر 25 آیت نمبر 43, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ. ارأیت, have you seen, کیا آپ نے دیکھا ہے, من اس کو, the one who اتخذ جو پکڑتا ہے, who takes الہہ اپنے الہ کو, کس کو, ہواہ اپنے ڈیزائرز کو الہ کرتا ہے, اپنی جو خواہشات ہیں اس کو الہ بنا دیتا ہے. اب اپنی خواہشات کو الہ کیسے بناتے ہیں؟ ہم اپنی خواہشات کو سجدہ تو نہیں کر رہے ہیں, ہم اپنی خواہشات کی ورشپ تو نہیں کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں لکھے, جب مفسرین لکھتے ہیں تو وہی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ہم اپنی خواہشات کو ٹاپ موسٹ, اٹ موسٹ پرائیورٹی دیتے ہیں. باقی سب کچھ ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. جو میری خواہش ہے, جو میری ڈیزائر ہے, بس وہ پوری, باقی سب چیزیں سیکنڈری ہے. no matter whoever whatever doesn't matter. تو الہ وہ ہے کہ is the one whom the person never turns down.
किस चीज को हम टर्न डाउन नहीं करेंगे? हम अपनी बिजनेस को अगर टर्न डाउन नहीं करते हैं, अगर हम अपनी ख्वाहिशात को, उसका मतलब हमारे लिए इलाह वही बन गई, हमारी ख्वाहिशात, और फिर हम उस चीज के लिए सबसे ज्यादा डरते भी हैं, सबसे ज्यादा उसको लव भी करते हैं। तो ये जो है ये हमारा इलाह नहीं होना चाहिए। तो हमारा इलाह कौन होना चाहिए? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो अकॉर्डिंग टू सम लिंग्विस्ट, जो लिंग्विस्टिक वो करते हैं, तफसीर करते हैं, उसकी जो क्रिटिसिज्म करते हैं और उसकी बेनिफिट्स और सब देखते हैं, वो ये कहते हैं, सम लिंग्विस्ट दे से दिस ओपिनियन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी अलिहानी अल्लाह है। एक और चीज अगर हम देखें कि अगर हम अल ऐड कर देते हैं इससे पहले, तो अलिहा और अल्लाह है वो दोनों अल इलाह बन जाते हैं। अल इलाह, ठीक है ना? तो अल इलाह का मतलब क्या है? द वन हु इज वर्शिप, द वन हु इज वर्शिप, ठीक है ना? और अल जो है वो अल्लाह से इलाह से सेपरेबल नहीं है। तो जब अल इलाह कर देते हैं तो बोलते हैं कि ये फिर बन जाता है अल्लाह। सो अल्लाह इज द ओनली वन वर्दी ऑफ वर्शिप। जिसको ये डिटेल याद रखना है वो याद रखे, नहीं तो मैं आपको समझ में आ गई ये बात कि बहुत सारी ओपिनियंस है ऑफ द वर्ड अल्लाह। फोर्थ ओपिनियन है, लास्ट वन, उसमें ये कि फोर्थ ओपिनियन का मतलब ये है, वो कहते हैं कि इसके जो 3 रूट लेटर्स हैं वो वाव लाम हा है, हमजा लाम हा नहीं है, वाव लाम हा है। उसमें नाउन क्या चीज है? विलाहा, विलाहा, वाव के नीचे कसरा, लाम के ऊपर फतहा और हा के ऊपर कसरा, यानी बल्कि हा के ऊपर कुछ भी नहीं, विला, विला। तो इसका मतलब ये है, जिस तरह हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? हम इलाह लिखते हैं, इलाह के बदले डब्ल्यू डालते हैं उससे पहले, समझे? विला हो गया, यानी कि वाव डालते हैं उससे पहले, इंस्टेड ऑफ वाव एक हमजा के बदले वाव डाले तो विला, जैसे हम विला कहते हैं। तो विला जो है उस वो फिर क्या होता है, वो जब उसको ग्रामेटिकली रूल जो होती है उसके मुताबिक विला जो है वो इलाह बन जाता है। और फिर जो विला क्या चीज है? वो विला जिसके लिए हम प्रोटेक्शन कहते हैं ना, विलाया, हम प्रोटेक्शन मांगते हैं अल्लाह ताला से। तो विला का मतलब है जिससे हम प्रोटेक्शन मांगते हैं, जिससे हम हेल्प मांगते हैं, जिससे तमाम क्रिएशन जिससे हेल्प मांगती है। तो हम सबको मालूम है कि अब हमने अल्लाह के बारे में पढ़ लिया, अब हम सबको मालूम है कि जब हम सबसे पहले पैदा होते हैं, सबसे पहले पैदा होते हैं, जो भी कोई पैदा होता है, सबसे पहला वर्ड उसके कान में क्या जाता है? आप बताइए। अजान देते हैं कि नहीं देते? अजान कैसे देते हैं? अजान कैसे स्टार्ट होता है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो सबसे फर्स्ट नेम एक बच्चा, नौमौलूद बच्चे के कान में, न्यू बॉर्न बेबी के कान में मुसलमान क्या डालते हैं? द नेम अल्लाह एज मुस्लिम्स। लेकिन कभी हम सोचते हैं कि वाह, हम कहते हैं अजान दिया, लेकिन कभी हम सोचते हैं कि अल्लाह का नाम दिया? अजान तो है अल्लाह का लफ्ज, जो है अल्लाह के इतने सारे नाम हैं, उनमें से अल्लाह का नाम जो है सबसे पहले पैदा होते जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? जब हम फौत होते हैं, फौत होने में क्या होता है? द फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड ऑफ द अजान क्या चीज है? वो अल्लाह है, ठीक है? नहीं, ये तो हो गया। उसके बाद क्या होता है कि हम दिन में 5 दफा तो फर्ज नमाज पढ़ते हैं। वो 5 दफा जब हम फर्ज नमाज, अभी मरने की बारी नहीं आई, अभी अजान की बारी है। जब हम 5 दफा नमाज पढ़ते हैं, हर दफा अजान होती है। अजान का फर्स्ट वर्ड क्या है? अल्लाह, हमने देखा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और लास्ट वर्ड क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। हम सुनते हैं, रोज अजान सुनते हैं, कितनी दफा सुनते हैं, रेडियो पे भी सुनते हैं, टीवी पे भी सुनते हैं, लैपटॉप पे भी सुनते हैं, फोन पे भी सुनते हैं ना, मस्जिद में जाके भी। लेकिन देखिए, फर्स्ट भी, शुरू भी अल्लाह से होता है, एंड भी अल्लाह से होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है ना? लेकिन हम कभी सोचते नहीं सोचते। अच्छा, फिर नमाज हम शुरू करते हैं, नमाज हम स्टार्ट करते हैं, नमाज में सबसे पहले कौन सा लफ्ज हम यूज करते हैं? अल्लाहु अकबर। अगेन सबसे पहले अजान में भी सबसे पहले अल्लाह का लफ्ज आया, लास्ट लफ्ज अल्लाह का आया। नमाज पढ़ने में सबसे पहले अल्लाहु अकबर, तो सबसे पहले अल्लाह का लफ्ज आया। तो अल्लाह का नाम हम कितनी दफा लेते हैं? एवरी टाइम वी डोंट थिंक, ठीक है ना? ड्यूरिंग सलाह भी कितनी दफा अल्लाह आता है। और लास्ट वर्ड क्या होता है? जब हम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह क्या पढ़ते हैं? अल्लाह, अगेन अल्लाह। ये हम लोग के दिमागों में आता नहीं, वी से अल्लाह सो मेनी टाइम्स। लेकिन अब वो मौत की बारी आ गई कि जब हमारी मौत आने वाली होती है, आती तो नहीं है उस वक्त, लेकिन पहले से ही हम लोगों का क्या हमारी ख्वाहिश होती है? व्हाट डू वी प्रे, व्हाट डू वी होप कि हमारा लास्ट जो मुंह पे आएगा लफ्ज, दैट विल बी द कलमा, दैट विल बी द कलमा। और वो क्या चीज है? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो लास्ट वर्ड भी हमारा क्या होगा? अल्लाह होगा, इंशाअल्लाह। First word, last word, every azan, every namaz, every beginning of namaz, end of namaz, sab Allah. Beautiful name of Allah.
اب دیکھتے ہیں, چونکہ ہم ناموں کے متعلق ہر نام کے ساتھ کرتے ہیں, ہاؤ ڈو وی لیو بائی دس نیم. نمبر 1, ہاؤ ڈو وی لیو بائی دس نیم اللہ, دا نیم اللہ. سب سے پہلے ہم اپنی وی مسٹ اسٹرینتھن آور بلیف, وی مسٹ اسٹرینتھن آور ایمان. ہمیں اپنے ایمان کو اور مضبوط کرنا ہے. اپنے ایمان کو ہر وقت, ایمان آپ کو پتہ ہے اٹ انکریزز اینڈ ڈیکریزز, تو اس کو ہمیں اپنے ایمان کو ہمیشہ انکریز کرتے رہنا ہے. کیونکہ ایمان کیا چیز ہے؟ اٹ از دا فرسٹ پلر. فرسٹ پلر ہمارا کیا ہے؟ ایمان کا شہادت. شہادہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ ہمیں کرنا ہے. تو ہمیں کس طرح ہر وقت ہمیں چاہیے کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں جب بھی ہمیں موقع ملے. اور صرف پڑھنا نہیں ہے, اس میں بلیو کرنا ہے. ایمان انکریز کیسے ہوگا؟ صرف زبان کے بولنے سے نہیں, دل کے اندر ہو, تقویت ہو, اور ہم اس میں بلیو کرنا شروع کر دیں اور اس میں عمل بھی کرنا شروع کر دیں کہ ہاں بھائی اللہ ہی ہے جس کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں. تو جب ہم بلیو کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, وہی اللہ کی ذات ہے, اور ساتھ ساتھ ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے میسنجر ہیں. باقی تمام ایمان کی بہت ساری چیزیں ہیں, ان کتابیں, رسولیں, نبی, مطلب فرشتے, سب کچھ ہے, یوم آخرہ, سب کچھ ہے. تو ہمیں ہر دفعہ, ہر روز ہمیں اپنے ایمان کو ایوری سنگل ڈے رینیو کرنا ہے بائی ریسائٹنگ لا الہ الا اللہ اینڈ بائی بلیونگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ the best ذکر is لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, and the best supplication, یعنی بیسٹ دعا جو ہم کر رہے ہیں, بیسٹ ہم جو ذکر کر رہے ہیں, دیٹ از الحمدللہ. تو لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ دونوں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت ہی زبردست ہیں, بہت بیسٹ ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ایچ ٹائم جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھیں, ہم اپنے دل سے پڑھیں. let us make this intention, ہم we will read it from the core of our heart, ہم بھولیں گے نہیں, اور ہم اس کی ریئل میننگ پہ ریفلیکٹ کریں گے. لا الہ الا اللہ کی ریئل میننگ پہ ریفلیکٹ کریں گے. اس کی میننگ کیا ہے آگے میں بتاؤں گی انشاءاللہ. What do we truly feel جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں؟ کیا ہم یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ اس لا الہ الا اللہ کی وجہ سے ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں؟ ہم پیدا ہوتے ہیں اور ہمیں اس وقت جب لا الہ الا اللہ ہمارے کان میں اذان آ جاتے ہیں, ہم اسلام میں آ جاتے ہیں. ہم تو چلو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے, ہماری کانوں میں اذان آئی. ان لوگوں کا سوچئے کہ جو کہ مسلمان گھر میں نہیں پیدا ہوئے, وہ کس طرح مسلمان پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, یہی پڑھ کے اسی اسٹیٹمنٹ سے پیپل کم انٹو دا تھریشولڈ آف اسلام. تو کبھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اپنے کریٹر کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا. He chose us, he favored us by choosing us to be one of those کہ جو یہ اسٹیٹمنٹ پڑھتا ہے, جو ہر روز لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے. unlike many others, ہندو نہیں پڑھتے, بدھسٹ نہیں پڑھتے, کرسچن نہیں پڑھتے, جوز نہیں پڑھتے. This is a big favor. Every day we are renewing our iman, we are strengthening our iman, we are increasing our iman. کیا کرتے کرتے؟ لا الہ الا اللہ بولتے بولتے. کتنے لوگوں کو میں نے سنا 24 گھنٹے پڑھتے لا الہ, 24 تو نہیں لیکن سمجھو جب تک جاگ رہے تک پڑھتے ہیں. تو چلے ہم اپنے لیے ایک, ہم کہتے ہیں ہاؤ ڈو وی لیو بائی دس نیم آف اللہ, ہم لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہا کریں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کریں. نمبر 2 ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ریگولرلی ہم اپنی جو, یہ تو ایمان تھا, اس کے ساتھ اعمال بھی ہیں. اعمال میں کیا آتا ہے؟ ہماری جو obligatory ڈیوٹیز ہیں, جو فرائض ہیں, ورشپ کی, عبادات کی, کم از کم وہ ہم ریگولرلی کریں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں؟ ریگولرلی اپنی عبادات کرو. کون سی عبادات ہے وہ؟ عبادات ایک تو ہم سنتے ہیں نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, عمرہ, یہ سب ہیں. ان کو ہمیں سیریسلی لینا ہے اور ان کو بیسٹ آف آر ایبلٹی پہ پرفارم کرنا. یہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کافی ڈیٹیل میں کہ بیسٹ کیا چیز ہوتی ہے. بیسٹ وہ چیز جو ہماری نیت بھی صحیح ہو اور ہمارا طریقہ بھی صحیح ہو. نیت ہو صرف اللہ کے لیے, اور طریقہ کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ. نمبر 3 بسم اللہ. یہ لفظ ہم وی شوڈ نیور فارگیٹ کہ ہم کوئی بھی کام شروع کریں تو اس کے سٹارٹ میں ہم بولیں بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں, بسم اللہ پڑھیں, لیکن اللہ کا نام پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کوئی بھی آپ بڑا کام کریں, any significant act جو آپ کریں, if it does not begin in the name of Allah, اس کے اندر blessings نہیں ہوتی, اس میں برکہ نہیں ہوتا ہے. تو جب ہم بسم اللہ کہہ دیتے ہیں, it makes us conscious of Allah, اس میں برکت آ جاتی ہے, وہ کام میں blessings آ جاتے ہیں, اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم conscious ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ کا نام لے کے شروع کر رہے ہیں. گیمبلنگ سے پہلے تو اللہ کا نام نہیں لیں گے نا. ہم جو کام کریں گے ہم اللہ کا نام لے کر شروع کریں گے, تو we will think کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے. اور جب ہم حلال حرام سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ حلال چیز میں ہمیں برکت دے گی. اسی طرح ہمیں وہ غلط چیزوں سے بچا. بسم اللہ بولیں گے, ہائے ہائے بسم اللہ کر کے ہم کیسے یہ کریں, تو وہ ہمیں غلط کاموں سے بچا بھی دیتی ہے. ہم کوئی غلط کام اللہ کے نام سے کیسے سٹارٹ کریں گے؟
تو اپنی بھی ہیبٹ ہم لوگوں کی تو الحمدللہ ہے, اپنے بچوں اور گرینڈ چلڈرن کی بھی یہ ہیبٹ بنائیں کہ وہ لوگ ہر وقت بسم اللہ ضرور پڑھیں. اور یہ کیا ہوگا, جتنی دفعہ ہم بچوں کو سکھائیں گے اٹ ول بیکم our صدقہ جاریہ. نمبر 4 کیا, آفٹر بسم اللہ وی مسٹ ٹرن ٹو اللہ. ٹرن ٹو اللہ کا کیا مطلب ہے, جب ہماری چاہے مشکل ہو یا نہیں ہو, چاہے آسانی ہو چاہے مشکل ہو, وقت جو بھی ہو, چاہے ہیپینس ہو چاہے ہیپینس نہ ہو, چاہے صدمہ ہو چاہے خوشی ہو, جو بھی ہے, ہمیں ٹرینکویلٹی کب ملے گی, ہمیں سکون کب ملے گا, جب ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے. ٹرن ٹو ہم یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنا. اور رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی میں کیا بتایا, او سن آف آدم, او بنی آدم, as long as you call upon me, جب تک کہ آپ مجھے پکاریں گے, and hope in me, اور مجھ سے آپ امید رکھیں گے, I shall forgive you, میں آپ کو معاف کر دوں گا, for what you have done and I shall not mind, جو کچھ آپ نے کیا ہے, جتنا بھی بڑا گناہ کیا ہے, آپ میرے پاس آئیں گے, توبہ کرنے آئیں گے, میں آپ کو معاف کر دوں گا, اور میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, یہ بھی حدیث قدسی کا حصہ ہے, او سن آف آدم, او بنی آدم, او آدم کی اولاد, اگر آپ کے گناہ were your sins to reach the clouds in the sky, اگر آپ کے گناہ اتنے ہو کہ وہ بادلوں تک پہنچ جائے, آسمان کے, اور پھر آپ مجھ سے forgiveness مانگے, مجھ سے توبہ کریں, میں آپ کو forgive کر دوں گا. پھر اس کا تیسرا حصہ ہے, او سن آف آدم, اگر آپ میرے پاس آتے ہیں اور پورا ارتھ فل آف سنس ہے, پوری دنیا کے سنس کے, پوری دنیا کی جتنی بھی زمین ہے وہ آپ کے سنس سے بھری ہوئی ہے, اور پھر آپ میرے پاس آتے ہیں, تو میں آپ کو, لیکن آپ نے کسی کو ایسوسیٹ نہیں کیا, آپ نے شرک نہیں کیا, شرک کا گناہ معاف نہیں ہوگا. آپ نے جب تک توبہ, آپ آ رہے ہیں میرے پاس, and you have without having associated anything with me, I shall grant you an earth full of pardon. اگر آپ نے پورے دنیا کے برابر گناہ کیا, پوری زمین, تو میں پوری زمین کے برابر آپ کو معاف کر دوں گا. اللہ سے دعا کرتے تھے, او اللہ, ہم جانتے ہیں کہ آپ یو آر دی اونلی ون, آپ اونلی اللہ ہیں, اور آپ کے کوئی پارٹنرز نہیں ہے, کوئی آپ کی ذات کی برابری کر نہیں سکتا ہے. او اللہ, ہمارے ایمان کو مضبوط کر دیں, میک آور بلیف فرم ان یو, اور ہماری مدد کریں کہ ہم جو بھی ڈیڈس کریں گے, جو بھی ہم اپنے اعمال کریں گے, وہ آپ کی پلیزر کے لیے کریں گے, اور اٹ شوڈ لیڈ ٹو یور پلیزر. او اللہ, ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جو آپ کو یاد کرتے ہیں, آپ کو ریممبر کرتے ہیں, آپ کا ذکر کرتے ہیں, اور ہر وقت آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں, آپ سے توبہ کرتے ہیں. او اللہ, ہمیں بلیس کر دے ہمارے اپنے ایمان سے, تاکہ ہم لاسٹ مومنٹ تک ہم ایمان سے رہیں, اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان ہو. او اللہ, ہمیں ان لوگوں میں سے کر دیں کہ جب ہم قیامت کے دن آپ سے ملیں تو ہم آپ کے بیوٹیفل فیس کو دیکھ سکیں. آمین. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اللہ ہو گیا, اللہ, میں نے آپ کو بتایا نا, لا الہ الا اللہ, اب بتاؤں گی. نیکسٹ یہ ہے اللہ لا الہ الا ہو, آیت الکرسی کا نیکسٹ پارٹ, سیم آیت کا ہے نیکسٹ پارٹ, لا الہ الا ہو. لیٹ اس لک ایٹ دی تفسیر, اس میں کیا ہے. سب سے پہلے ہم کہتے ہیں ورڈ فار ورڈ, ہم نے ٹرانسلیشن کیا تھا, اس کو ابھی پچھلے ہفتے کیا تھا, اس سے پچھلے ہفتے یاد نہیں ہے, تو اس کا ورڈ فار ورڈ ٹرانسلیشن ہے کہ there is no الہ except him, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے, یعنی کوئی اس قابل نہیں ہے, کوئی nobody deserves to be worshipped except him. ہم نے الہ کے بارے میں پڑھا تھا, لا الہ الا اللہ. الہ ہم نے پڑھا تھا couple of weeks ago. تھوڑی سی اس کی ریکیپ کرتی ہوں کہ الہ وہ ہے جس کی ورشپ کی جاتی ہے, جس کی عبادت کی جائے, یعنی معبود. ہم اللہ کے عابد ہیں اور اللہ معبود ہے, تو ہم عبد بھی ہیں, عابد بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہی ہے جو ہماری, صرف وہی ہے جو ہماری عبادت کے قابل ہے, ہماری عبادت کے لائق ہے. اینڈ دس از دا میننگ آف لا الہ الا اللہ. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہی از دی اونلی ون ہو از پرفیکٹ اینڈ ہی از فری آف آل امپرفیکشنز. اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے, اللہ کی ذات میں کوئی کمی نہیں ہے, وہ کامل ہے, وہ مکمل ہے, وہ بے عیب ہے. یہ یاد رکھیں, کامل, مکمل, بے عیب, وہ اللہ ہے صرف. لا الہ الا اللہ کا یہ بھی مطلب ہے. اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ no one else is perfect. اللہ کے علاوہ کوئی پرفیکٹ ہے ہی نہیں, الا ہو, لا الہ الا ہو. اور اس کا مطلب یہ کہ جتنے لوگ جتنے بھی آلہہ کی عبادت کریں, جو بھی الہوں کی عبادت کریں گے, وہ سب کچھ بھی ہے, وہ کوئی بھی اس عبادت کے لائق نہیں ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ. دی اونلی, یعنی لوگ کس کی کرتے ہیں, زمین پہ کس کی کرتے ہیں, زمین پہ جاتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں, لوگوں کی کرتے ہیں, مزاروں کی کرتے ہیں, مرے ہوئے لوگوں کی کرتے ہیں, جنوں کی کرتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اسکائز میں کس کی کرتے ہیں, اسکائز میں اینجلس کی کرتے ہیں. آپ نے قرآن میں پڑھا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ اینجلس جو ہے یہ عبادت کے لائق ہیں.
इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि the one who worships other than Allah, जो अल्लाह के अलावा किसी की वर्शिप करते हैं, even though he loves his deity, वो अपने deity को लव करता है, ऐसे लगता है कि उसको ये लगता है कि जिसकी भी मैं फॉल्स गॉड की इबादत कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, और ये जो है मुझे इससे कोई ना कोई बेनिफिट मिल रहा है। आपने देखा जो किसी की करता है, किसी सेंट की कर रहा है, किसी मरे हुए की कर रहा है, किसी की भी कर रहा है, वो ये समझता है कि ये मुझे कोई बेनिफिट दे रहा है, तो वो उसके साथ अच्छी रिलेशन भी लगता है, उसको एंजॉय भी करता है, और वो यही उसको पता भी होता है कि ये मुझे हार्म नहीं कर सकता, ये मुझे बेनिफिट नहीं कर सकता, लेकिन वो फिर भी उसकी वर्शिप करता है। और इससे क्या होता है कि जितना उसको हार्म मिलेगा या बेनिफिट मिलेगा, हार्म तो नहीं मिला, समझो बेनिफिट जो मिलता है उससे ज्यादा वो हार्म है जो उसको मिल रहा है अल्लाह की तरफ से। और ये इस तरह से है कि जब आगे पॉइजन फूड आपके आगे रखो, जहर वाला खाना आपके आगे रखा हुआ है, आपको पता नहीं, खाना तो बहुत मजे का है, आप उठा के खाना शुरू कर देते हैं, आपको मालूम नहीं है कि ये जहर आलू है, आप इसको एंजॉय कर रहे हैं, उसका असल में फिर उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, उसका नतीजा क्या होता है, आप मर जाते हैं। उसका रिजल्ट क्या होता है, स्लो पॉइजनिंग आपके अंदर जा रही है, देन यू डाई। यही हालत है अगर हम किसी और की इबादत करें अल्लाह के अलावा। अब देखते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु, जो इसका ग्रामर क्या है, ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्ट क्या है। जब कहते हैं ला इलाहा, उसमें नाउन क्या है, नाउन है इला, इला इज द नाउन, और उससे पहले क्या है ला। जब आते हैं ला इलाहा, उसका मतलब ये ला इसको नेगेट कर रहा है, नेगेट कर रहा है, दिस इज द नेगेटिव विच नेगेट्स। और किस चीज को नेगेट कर रहा है, नाफिउल जिन्स, ये जिन्स को, उस कैटेगरी को नेगेट कर रहा है। उसका मतलब है एब्सोल्यूट नेगेशन है, जनरल नेगेशन है, ऑल काइंड्स जो एक कैटेगरी में आते हैं उसके पूरी की पूरी नेगेशन है। इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह जो है ये एक कॉम्प्रिहेंसिव नेगेशन है ऑल फॉल्स गॉड्स की। किसी किस्म की कोई इलाह किसी का भी हो, ये उसको कंप्लीटली नेगेट करता है। ला इलाहा इसका ये मतलब है, कोई और इबादत के लायक नहीं। और फिर अल्लाह कहते हैं इल्लाहु, इल्ला का क्या मतलब है हम सबको मालूम है, इट मींस सिवाय उसके, ये एक्सक्लूसिविटी बताती है। एक्सक्लूसिविटी मतलब ये कहते हैं कि सिवाय उसके, उसके अलावा कोई नहीं है। ब्यूटीफुल। और फिर उसका क्या, इल्लाहु, हु क्या चीज है, हु अल्लाह, वो किसको रेफर कर रहा है, अल्लाह को रेफर कर रहा है। क्या चीज है ये, ग्रामेटिकली बदल, आपको याद है हमने बदल पढ़ा था, यानी वो चीज जो एक नाउन के बदले में यूज हो रहा है, किसी चीज के बदले में, किसी चीज के बदले में यूज हो रहा है, लेकिन उसको पूरी तरह से उसको स्टेट नहीं किया, उसको वर्ड्स में नहीं बताया, उसकी मीनिंग समझ में आ गई है, वो कौन है अल्लाह, लेकिन लिखा हुआ नहीं अल्लाह। तो ला इलाहा इल्लाहु तो क्या मतलब है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है ना। आयतल कुर्सी में क्या लिखा है, ला इलाहा इल्ला अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। तो लेकिन ये बदल है, इसको लिखना जरूरी है, अगर वो नहीं लिखेंगे तो बात ही नहीं समझ आएगी। सो यू रिक्वायर द बदल टू कंप्लीट द मीनिंग, बट द वर्ड इज नॉट स्टेटेड ओवर देयर। समझ में आई, उसकी मीनिंग इज बाय इम्प्लीकेशन, यानी देयर इज नो वन वर्दी ऑफ वर्शिप एक्सेप्ट ही, मतलब एक्सेप्ट अल्लाह। और हमें पता है कि ये कोर प्रिंसिपल है, बुनियादी उसूल है किस चीज की, तौहीद की। और तौहीद के मुतालिक हम पढ़ चुके हैं, काफी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी चूंकि हम आयतल कुर्सी पढ़ रहे हैं, तौहीद के बगैर आयतल कुर्सी कंप्लीट ही नहीं होती। तो थोड़ी सी और तौहीद के बारे में मैंने कुछ और चीजें डाली हैं, जस्ट टू नो द डिफरेंस बिटवीन, पूरा नहीं बताऊंगी, जस्ट टू नो द डिफरेंस बिटवीन, कि हम जब एफर्म करते हैं कि हम कहते हैं अल्लाह एक ही रब है, यूनिटी ऑफ अल्लाह, वननेस ऑफ अल्लाह इन हिज बीइंग द रब, इन हिज लॉर्डशिप, उसको क्या कहते हैं, तौहीद रुबूबिया। तौहीद रुबूबिया यानी अल्लाह के रब होने को हम एफर्म कर रहे हैं। और जब हम अल्लाह की वर्शिप को एफर्म करते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई वर्शिप के काबिल नहीं, इबादत के लायक नहीं, उसको क्या कहते हैं, तौहीद उलूहिया। अब इसको तीन में भी डिवाइड करते हैं, तौहीद रुबूबिया, तौहीद अस्मा व सिफात और तौहीद उलूहिया, तीन में करते हैं। लेकिन इस वक्त हम लोग उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ देख ले कि अल्लाह को हम रब मान रहे हैं या अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, या हम दोनों कर रहे हैं, या हम एक कर रहे हैं, कोई दोनों में से एक। तो तौहीद रुबूबिया का मतलब जो है, उसका मतलब यही है कि अल्लाह जो है वो रब है, वो क्रिएटर है, वो खालिक है, और वो प्रोवाइडर भी है, रिस्क भी वो देता है, और कोई और नहीं है जो उसके अलावा दे सके। तौहीद उलूहिया का मतलब है अल्लाह अलोन डिजर्व्स टू बी वर्शिप, और अगर हम किसी और को वर्शिप करें अल्लाह के साथ भी, तो कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाएगा कि हम अल्लाह की यूनिटी में बिलीव करते हैं, हम तौहीद में बिलीव करते हैं। अच्छा, मैं वर्शिप 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 करती रहती हूँ, वर्शिप का मतलब क्या हुआ? अभी हमने कहा था इबादत का मतलब क्या होता है, हम अब्द हैं,
हम स्लेव्स हैं, हम इबादत करते हैं, हम ओबीडियंस करते हैं, किसकी? अल्लाह की। तो क्या इसका मतलब ये कि हम नमाज रोज़ा ज़कात हज कर लिया तो बस वर्शिप पूरी हो गई? नहीं, इसका मतलब ये कि जितनी भी हमारी एक्ट्स ऑफ वर्शिप हैं दे शुड बी डायरेक्टेड टू अल्लाह, और इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद जिस तरह अल्लाह ने बताया, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह हमें दुआ सिखाई है, दुआ भी उसी तरह है। दुआ इस वर्शिप, मैंने आपको दुआ पे एक पूरा लेक्चर दिया था, पूरी क्लास ली थी दुआ पे। दुआ पे मैंने क्या बताया, दुआ क्या चीज़ है? दुआ इबादत है, वो इबादत जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। तो दुआ भी करना अल्लाह से करना, लव भी करना सबसे ज्यादा, जिसका मतलब ये नहीं है मैं आपको लव नहीं कर सकती, आप मुझे नहीं कर सकते, हमारे माँ बाप भाई बहन औलाद किसी को लव नहीं, सबको लव करते हैं, लेकिन जो मोस्ट डिजर्विंग ऑफ आवर लव है कौन है? अल्लाह। मोस्ट डिजर्विंग ऑफ आवर होप, उम्मीद हमने किससे रखनी है? माँ बाप से, भाई बहनों से, औलाद से नहीं, अल्लाह से रखनी है। इसी तरह हमारा फियर किससे होना चाहिए? हम लोगों से डर जाते हैं, अल्लाह से डरना है। हमारी ओबीडियंस किसके लिए होनी चाहिए? अल्लाह के लिए होनी चाहिए। हमारी सैक्रिफाइसेस किसके लिए होनी चाहिए? अल्लाह के लिए होनी चाहिए। हमारी डिवोशन, इस तरह आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, हर चीज जो हमारी, इट शुड बी ओनली फॉर ही इज द ओनली वन, जिस पे हम डिपेंड करें, जिससे हम मांगे, वी आस्क फॉर हेल्प, वी टर्न फॉर प्रोटेक्शन एंड फॉर रिपेंटेंस एक्सेट्रा। तो फर्स्ट थिंग अल्लाह ताला अपनी किताब में क्या क्लैरिफाई करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब देखें सूरह फातिहा में क्या हमने पढ़ा था, इय्याका नअबुदु, सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं, ओनली यू वी वर्शिप, व इय्याका नस्तईन, ओनली यू वी सीक हेल्प फ्रॉम, और सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं। फिर अल्लाह ताला सूरह अज़-ज़ारियात में बताते हैं, सूरह नंबर 51 आया नंबर 56, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, वमा खलक़तुल जिन्ना, और नहीं पैदा की हमने जिन को, वल इंस, और ह्यूमन बींग्स को, इल्ला एक्सेप्ट लियअबुदून, के वो मेरी इबादत है। लियअबुदू नहीं होता है, लेकिन एंड जब होता है तो फिर वो नी के बदले ऊन आ जाता है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने जिन्स को और ह्यूमन बींग्स को सिर्फ इसीलिए क्रिएट किया है ताकि वो मेरी, सिर्फ मेरी वर्शिप करें। फिर अल्लाह ताला कहते हैं, इसमें बहुत सारी आयतें, मैं सब नहीं आपको बता रही हूँ। अल्लाह ताला फिर सूरह अन-नहल में कहते हैं, सूरह नंबर 16 आया नंबर 36, वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन यअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, कि अल्लाह ताला कहते हैं हमने हर नेशन में, हर उम्मत में मैसेंजर भेजा और रसूल भेजे, और वो ये कहते रहे कि अल्लाह की इबादत करो और अवॉइड फॉल्स गॉड्स, जितने भी कोई फॉल्स गॉड्स है, तागूत हैं, तागूत फॉल्स गॉड्स होते हैं, उनको अवॉइड करो। तो अल्लाह ताला ने वार्न किया है कि जो आइडोलेट्री करेगा, जो बुत परस्ती करेगा, जो अल्लाह के साथ किसी को पार्टनर लाएगा, उसकी जब तक वो रिपेंट नहीं कर लेता है, तौबा नहीं कर लेता है, उसको अल्लाह ताला कहते हैं मैं खुद से माफ नहीं करूँगा। हमारे बहुत सारे गुनाह अल्लाह चढ़ते फिरते माफ करता है, लेकिन अल्लाह कहता है उसको जो कि शिर्क पे मर गया, ही विल रिमेन इन द हेल फायर फॉरएवर। अल्लाह ताला सूरह निसा में कहते हैं, सूरह अन-निसा सूरह नंबर 4 आया नंबर 48, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रका बिही व यग़फिरु मा दूना ज़ालिक लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा। अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला शिर्क को जो है वो माफ नहीं करेगा, और जब शिर्क कोई कमिट करता है तो अल्लाह ताला कहते हैं इसके अलावा मैं हर एक को माफ कर दूंगा, जिसको अल्लाह चाहे, जिस लिमन यशा, जिसको अल्लाह चाहे। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि जो भी शिर्क करेगा उसने फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अजीमा, उसने एक बहुत बड़ा ट्रिमेंडस गुनाह उसने किया। इफ्तरा यानी से फैब्रिकेट किया, यानी शिर्क करने के लिए इतने सारे सजाएं हैं, आप समझ लें। अल्लाह की नाराजगी है, जहन्नम फॉर एवर है, माफ नहीं करना है, नो फॉरगिवनेस, जब तक कि वो तौबा पूरी तरह से नहीं करेगा और शिर्क को छोड़ नहीं देगा। फिर अल्लाह ताला सूरह कहफ में कहते हैं, सूरह नंबर 18 आया नंबर 110, फमन कान यरजू लिका रब्बिही, यानी कि बस जो कोई भी यरजू, जो उम्मीद रखता है, होप रखता है, लिका यानी मुलाकात रब्बिही, अपने रब से, फलयामल, तो उसको चाहिए कि वो अमल करे, अमलन सालिहन, वो साले अमल करे, और फिर साथ क्या करे, वला युश्रिक बिइबादति रब्बिही अहदा। हम रोज पढ़ते हैं ना सूरह कहफ में, हर फ्राइडे को पढ़ते हैं, और उसमें इसी पे एंड होता है कि जो अल्लाह से मिलने का होप रखता है तो वो शिर्क ना करे, नेक अमल करे और शिर्क ना करे। तो शिर्क को हमें लाइटली नहीं लेना है, शिर्क बिल्कुल नहीं करना, किसी भी फॉर्म में नहीं करना है, इन एनी फॉर्म और शेप बोलते हैं ना। और तौहीद को लाइटली नहीं लेना है, तौहीद पे पूरी तरह से अमल करना है, वो हमारा फोरमोस्ट प्रिंसिपल है।
ایک چیز اس سیزن میں ایک چیز اور بولنا چاہتی ہوں. ایک بہت وائڈ اسپریڈ مسکنسیپشن ہے ہم لوگوں میں, مسلمانوں میں آج. وہ کہتے ہیں کہ جو مکہ کے مشرکین تھے, جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس بھیجا گیا, قرآن کو بھیجا گیا, اس لیے بھیجا گیا کہ وہ لوگ اللہ کی ربوبیت کو نہیں مانتے تھے, وہ اللہ کو ایز کریٹر نہیں مانتے تھے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی ڈینائل تھی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ دوزخ میں جائیں گے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے, ہم مسلمان ہیں, ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے, اٹ از امپاسبل, ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے, لا الہ الا اللہ پڑھا ہے, تو ہم شرک کرتے ہوں, ہم اللہ کے ساتھ کوئی پارٹنرز فارم کرتے ہوں. یہ بہت بڑی مسٹیک, انارمس مسٹیک ہے. آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ اللہ کے چوزن پروفٹ, رسول, اور پھر اللہ کے خلیل اللہ. وہ کیا دعا مانگ رہے؟ وہ یہ دعا مانگ رہے اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد اور اپنی پوری نسل کے لیے. کیا دعا مانگ رہے؟ سورہ ابراہیم میں, سورہ نمبر 14 آیت نمبر 35, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اتنے بڑے مکے میں انہوں نے اتنا بڑا کعبہ بنایا, اور پھر بھی وہ کیا دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میرے رب اس کنٹری کو, اس بلد کو, اس جگہ کو, حاضل بلد, اس لینڈ کو سیکیور بنا, امن والا بنا, اور مجھ کو اور میری اولاد کو اور میری نسل کو آئیڈلز کو ورشپ کرنے سے ہمیں بچا لے, ہمیں بچا لے, وجنبنی, ہمیں بچا لے, ہمیں پروٹیکٹ کر, کیپ می اوے فرام دس. تو مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ کی ونس میں بلیو کرتے تھے, اس کو ریجیکٹ نہیں کرتے تھے. وہ افرم کرتے تھے کہ اللہ ان کا رب ہے. وہ یہ بھی بلیو کرتا تھے کہ اللہ نے اس پوری دنیا کو کریٹ کیا ہے, کائنات کو کریٹ کیا ہے. وہ یہ بھی بلیو کرتے تھے کہ انہوں نے زمین اور آسمان کو کریٹ کیا اور ہمیں بھی کریٹ کیا ہے. وہ یہ بھی بلیو کرتا تھا کہ اللہ رازق ہے اور اللہ اس دنیا کو سسٹین کرتا ہے. لیکن اگر صرف یہ مطلب ہوتا لا الہ الا اللہ کا کہ ہم اللہ کو رب مان لیں اور اللہ کو ہم رازق اور خالق مان لیں, تو بس ہم لا الہ کا مطلب ہو گیا. تو پھر تو وہ لوگ بھی جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی یہ کرتے تھے. کس چیز کو وہ نہیں مانتے تھے؟ the unity of Allah in الوہیہ, ان الوہیہ جس کو العبادہ بھی کہتے ہیں, یعنی ان کا لو, ان کا ہوپ, ان کی ڈیووشن, ان کی سیکریفائسز, ان کا ورشپ. اس لیے میں نے شروع میں بھی آپ کو یہ نام بتایا کہ الہ کون ہوتا ہے, جس کو ہم یہ سب چیزیں کریں. تو وہ یہ بلیو کرتے تھے. پھر وہ کیوں دوسروں کی پوجا کرتے تھے؟ وہ اس لیے کرتے تھے کہ یہ جو آئیڈلس ہیں, یہ جو بت ہیں, یہ جو پروفٹس ہیں, جو اینجلس ہیں, جو رائچس پیپل ہیں, جو ٹریز ہیں, اور جو اس قسم کی چیزیں, یہ سب ان کے لیے شفاعت کریں گے, ان کے لیے سفارش کریں گے اللہ کے نزدیک. کسی نے عیسیٰ کو خدا مان لیا, کسی نے عزیر کو اللہ کا بیٹا مان لیا, کسی نے بت پرستی ویسی کی, کسی نے اینجلس کو اللہ مان لیا, کسی نے رائچس پیپل کے مزار بنا لیا اور ان کو اپنے خود کہتے ہیں ہم اس کی ورشپ نہیں کر رہے ہیں, یہ ہمیں اللہ کے قریب لے کر جا رہے ہیں. اس طرح جب وہ کرتے ہیں وہ بھی مشرکین ہیں. یہ لکھ لیجئے, یہ مجھے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا. میں نے کہا ہم سب شرک کو ہم ڈسکس کر لیں گے, لیکن یہ بات یاد رکھیں, جب اگر ہم کسی کے پاس جاتے ہیں, کسی بزرگ کی مزار پہ جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے پاس نزدیک کرے گا, وہ فوت ہوئے ہوئے لوگ ہیں, کتنے بھی نیک رہیں, چاہے وہ نبی ہو چاہے کوئی ہو, وہ ہمیں اللہ کے نزدیک نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیات میں اس کو کلیریفائی کیا, کنفرم کیا. کچھ آیات ہے, سورہ یوسف کی آیت ہے, سورہ نمبر 12:106, اس میں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ابھی آیت پڑھ نہیں رہی ہوں, بس جلدی جلدی بتا رہی ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں لیکن وہ ساتھ ساتھ شرک کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہم لوگ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں لیکن بہت ساری چیزوں میں ہم شرک کر رہے ہوتے ہیں. کبھی ہم کسی اور سے, کبھی ہم کسی نمبر سے, کبھی ہم کسی دن سے, کبھی ہم کسی اومن سے کر رہے ہوتے ہیں. یہ تمام شرک ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ یوسف کا, سورہ یونس میں بھی ہے, سورہ نمبر 10 آیا نمبر 31, اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو کس نے پرووائڈ کیا مشرکین سے, یا کون کنٹرول کرتا ہے آپ کی ہیئرنگ کو, آپ کی سینگ کو, یا کون مردے میں سے زندہ اور زندے میں سے مردہ نکالتا ہے, تو وہ سب یہی کہیں گے اللہ. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ افلا تتقون, تو پھر کیا آپ اللہ سے کانشیس نہیں ہوتے؟ ڈو ناٹ یو فیئر ہم, اللہ سے ڈرتے نہیں؟ اسی طرح سورہ المؤمنون میں بھی ہے, سورہ نمبر 23 آیا نمبر 84 اور 85 سملر ہے, کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہے وہ کس کو بیلونگ کرتا ہے, جو کچھ بھی دنیا میں ہے اور جو کچھ بھی اور کون ہے اس کے اوپر, ان کو تم اگر تم جانتے ہو تو تم بتاؤ. تو وہ کہتے ہیں اللہ, سیقولون للہ, وہ کہیں گے اللہ. تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ افلا, پہلے تھا نا افلا تتقون, اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے سورہ المؤمنون میں افلا تذکرون, تو کیا آپ ہیڈ نہیں لیتے ہیں؟
You don't you realize, don't you take heed. इसी तरह फिर है सूरह अनकबूत में, सूरह अनकबूत सूरह नंबर 29 आया नंबर 61। फिर जब है कि अल्लाह जब उनसे पूछा जाता है, यही तमाम चीजें कब उनसे पूछा जाता है, सन किसने बनाया, मून किसने बनाया, किसने सब्जेक्ट किया, अर्थ किसने बताया, हेवंस किसने बनाया, तो वो श्योरली दे विल से अल्लाह। तो फिर अल्लाह कहते हैं फअन्ना युफकून, युफकून देखिए पहले तत्तकून फिर तज़क्करून फिर युफकून, तो फिर आप डिल्यूट, कैसे आप डिल्यूट हो जाते हैं, हाउ आर दे डिल्यूटेड, ये कैसे डेविएट हो जाते हैं। इसी तरह की आयात है, नंबर दे देती हूँ आपको देखने में, अभी पूरे नहीं पढ़ती हूँ। सूरह लुकमान है, सूरह नंबर 31 आया नंबर 25, सूरह अज़्ज़ुमर सूरह नंबर 39 आया नंबर 38, सूरह अज़्ज़ुख़रुफ़ सूरह नंबर 43 आया नंबर 9, और सूरह ज़ुख़रुफ़ में सूरह नंबर 43 आया नंबर 87। 31 25, 39 38, 43 9 और 43 87, इनको आप देख लीजिए। इन सब में यही है कि अल्लाह ताला जब उनको पूछते हैं, आप अल्लाह ताला कह रहे हैं पूछो इनसे, तो वो जवाब देते हैं अल्लाह। और सूरह अज़्ज़ुमर में ये भी है कि क्यों वो लोग दूसरों की पूजा करते थे, वो साफ बता रहे हैं। सूरह नंबर 39 अज़्ज़ुमर और आया नंबर 3 39 33, मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाह, हम इसको वर्शिप, we do not worship them, हम इसीलिए करते हैं इल्ला एक्सेप्ट के लियुक़र्रिबूना, कि ये हमें करीब लाते हैं, they bring us closer to इलल्लाह, to Allah। इसलिए अल्लाह कहते हैं इसकी वजह से ये जो मुशरिकीन थे उनकी वजह से अल्लाह कहते हैं कि ये मुझ में बिलीव करते थे, बट दे रिफ्यूज टू वर्शिप अल्लाह अलोन। They would worship Allah sometimes and they would worship their false gods at other times। और अगर सिवियर डिस्ट्रेस होता था, सिवियर डेंजर होता था, जान खतरे में होती थी, तो अल्लाह को अकेले भी पुकारते थे, वो भी अल्लाह ताला ने बताया। अल्लाह ताला ने हर चीज कुरान में बताई, एवरीथिंग इज फ्रॉम द कुरान। अल्लाह ताला सूरह अल-अनकबूत में कहते हैं, सूरह नंबर 29 आया नंबर 65, फ़इज़ा रकिबू फिल फुल्क दअवुल्लाह मुख़लिसीना लहुद्दीन, कि जब वो किसी सवारी पर चढ़ते हैं, कि किस पे, फुल्क यानी किसी शिप के ऊपर सवार होते हैं, तो वो मुखलिस होके अल्लाह को पुकारते हैं। फलम्मा नज्जाहुम, लेकिन जब हम उनको निजात दे देते हैं, इलल बर्री यानी खुशकी की तरफ, तो फिर इज़ाहुम बर्री इज़ाहुम युशरिकून, तो वो क्या करते हैं, वो शिरक करते हैं, बहुत मांगते हैं ये और फिर जाके शिरक। अच्छा ये देखें, ये तो हम इंसानों की बात कर रहे हैं, शैतान इब्लीस जो हिमसेल्फ वो भी अल्लाह को रब मानता है। आप देखें कुरान में लिखा है कि वो अल्लाह को रब मानता है, लेकिन इससे वो बिलीवर नहीं बना। हम मुसलमान ये समझते हैं कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, हम बस हम दोज़ख से बच गए और हम जन्नत में चले। शैतान क्यों बना डिसबिलीवर? वो अल्लाह की वर्शिप करता था, अल्लाह को मानता था, अल्लाह की ओबीडियंस करता था, लेकिन जब उसने अल्लाह के एक बात को रिफ्यूज किया, अल्लाह को ओबे नहीं किया, तो क्या बन गया, कि बिकेम अ डिसबिलीवर। अल्लाह ताला उसमें भी बताता है, सूरह बकरा में भी आप पढ़ चुके हैं और सूरह हशर में भी है। सूरह हशर सूरह 59 आया 16, अल्लाह ताला कहते हैं ये एक शैतान की एग्जांपल ये है आपके आगे कि वो इंसान को कहता है डिसबिलीव करो, आप कुफर करो। इस क़ाला लिल इंसानी उकफुर, इंसान को कहता है कि आप कुफर करो। फलम्मा कफरा, फिर जब वो कुफर करता है तो कहते हैं कि इन्नी बरीउम मिन्का, मैं आपसे बिल्कुल बरी हूँ, आई हैव नथिंग टू डू विद यू, इन्नी अखाफुल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं अल्लाह से डरता हूँ जो रब्बुल आलमीन है। खुद रब्बुल आलमीन कहता है, लेकिन खुद दूसरों को सिखाता है, गलत चीज सिखाता है, कुफर करना सिखाता है। हम इससे क्या सीखते हैं? हम ये सीखते हैं कि जो मुशरिकीन थे, जो कि मक्के के थे और जो बाद में भी जो मुशरिकीन है, वो वेल अवेयर थे कि आइडल्स जो हैं वो क्रिएटर नहीं है, जो बुत हैं वो क्रिएटर नहीं, वो प्रोवाइडर नहीं है, वो लॉर्ड्स नहीं है, वो रब नहीं है, वो सस्टेन नहीं करते, वो प्रोवाइड नहीं करते हैं। हम ये भी जानते हैं, इससे इस सब से ये भी पता चलता है, हमें मालूम है कि आइडल्स जो हैं, जो बुत्स हैं और जो मरे हुए इंसान हैं जो कि कब्रों में है, वो ना हमको बेनिफिट कर सकते हैं ना हमें हार्म कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम वर्शिप क्यों करते हैं उनकी ये समझ में नहीं आता है। वो अपनी वर्शिप में आइडल्स को वर्शिप करते थे और वो ये कहते थे कि हम रुबूबिया में बिलीव करते हैं, लेकिन हम आइडोलेट्री नहीं करते हैं। उनको ये लगता था हम सिर्फ ये हमें करीब लेकर जा रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पूरी उम्मत है उसके मुताबिक अल्लाह का वादा है कि कभी भी पूरी की पूरी उम्मत जो है, सारे के सारे मुसलमान मुशरिक नहीं बनेंगे। There will always be some groups of people, some groups of Muslims who will be calling to the pure tawheed, to the pure truth। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे सूडो स्कॉलर्स, जिसको मैं कहती हूँ फॉल्स उलमा, जिसको मैं कहती हूँ, वो लोग दूसरों को
डेविएट कर देते हैं ऐसी चीज़ों पे। कोई अपने आप को सेंट बना देता है, कोई ग्रेव के आगे बैठ जाता है, तो ग्रेव वर्शिपिंग चलती है, सेंट वर्शिपिंग चलती है, और वहाँ जाके हाँ गलत गलत काम लोग करते हैं श्राइन्स पे जाके। तो अब ये है कि वहाँ जाके वो श्राइन्स पे जाके क्रिश्चियनों की तरह, जैसे क्रिश्चियन जाके कहते हैं कि हम अपनी एक्नॉलेज कर रहे हैं, कन्फेस कर रहे हैं अपने सिंस को, ये वहाँ जाके तौबा करते हैं। एक श्राइन पे जाके, एक मज़ार पे जाके आप अल्लाह से किस लिए तौबा कर रहे हैं? आपने तौबा घर पे बैठ के करना है, आपने तौबा काबे में जाके करना है, आपने तौबा मस्जिद में जाके करना है, जहाँ से भी आप करें आपकी तौबा कबूल हो जाएगी। लेकिन वो ये समझते हैं कि ये जो लोग मरे में, इनके पास कोई गैबी ताकत है, इनके पास कोई सुपर नेचुरल पावर्स हैं जिसकी वजह से हम अल्लाह के करीब हो जाएंगे। और आपको पता है कब्रों के इर्द गिर्द भी ये लोग तवाफ करते हैं, आपने सुना है ये कभी? कब्रों के इर्द गिर्द तवाफ करते हैं, मज़ारों के इर्द गिर्द तवाफ करते हैं। ये तो आपको मालूम है कि वहाँ जाके ज़बह करते हैं, एनिमल्स को ज़बह करते हैं और लोगों को खाना देते हैं, वहाँ जाके कस्में खाते हैं और क्या क्या करते हैं। मुझे अभी इतनी बातें सुनने को मिल रही हैं जब से आई हूँ कराची, मुझे बहुत सारी बातें कि ये करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। कोई दरख्त है उसके पास जाते हैं, उसके नीचे खड़े होते हैं तो कहते हैं वो किसी बुजुर्ग के उसके सामने दरख्त है, जितने पत्ते उसकी गोद में गिर गए उतने बच्चे उसके होंगे, अगर नहीं गिरा तो नहीं होंगे। आई डोंट नो, किसी ने मुझसे सवाल किया व्हाट अबाउट 1 मिलियन पत्ते आके उसकी गोद में गिर जाए तो मैंने कहा ये सब नहीं मालूम, लेकिन मुझे लोग बता रहे कि इस तरह लोग करते हैं। अभी मैं कराची में, अब्दुल्ला शहबाजी का मज़ार है यहाँ पर। कराची वाले कुछ लोग क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं, सब कराची वाले नहीं, कुछ लोग कहते हैं कराची सिटी इज प्रोटेक्टेड बिकॉज ऑफ द मज़ार ऑफ अब्दुल्ला शहबाजी। वो कहते हैं अब्दुल्ला शहबाजी के मज़ार की वजह से कराची पे कोई हार्म नहीं आ सकता, कराची में तूफान नहीं आएगा, कराची में सैलाब नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर अब्दुल्ला शहबाजी का मज़ार। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो हर किस्म के इम्पोस्टर्स होते हैं, फ्रॉड्स होते हैं, जो कहते हैं कि विलाया नबूवत भी अपने आप को कहते हैं कि हम नबी हैं या नबी के खलीफा हैं, जो भी हैं। हम लोग इतने मैसेज हमारे जो हैं वो बेचारे अनएजुकेटेड होते हैं। हमें चाहिए, हमारी ड्यूटी है कि हम उन लोगों को भी, वो जहाँ से भी वो ऐसी फिलॉसफी सीख रहे हैं या अनकन्फर्म चीज़ें सीख रहे हैं, मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस सीख रहे हैं, फॉल्स मिरेकल सीख रहे हैं। भाई वो एक बुजुर्ग है वो हवा में उड़ते हैं, एक बुजुर्ग है वो तेल, ये भी अभी सुना, वो तेल में हाथ डाल देते हैं, चलते हुए तेल में, पता नहीं क्या क्या चीज़ें। ये सब चीज़ों से अब उनको जिन उठा के हवा में ले जा रहा होगा, पता जिन थोड़ी नजर आएगा। ऐसी सब चीज़ों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वार्न किया था, बहुत स्ट्रिक्टली वार्न किया था कि हम उनकी उम्मत में कुछ लायर्स ऐसे आएंगे, कुछ झूठे आएंगे, कुछ कज़्ज़ाब ऐसे आएंगे जो कि उनकी नेशन को, उनकी उम्मत को डेविएट कर देगी। हमारी ड्यूटी है कि हम उनको एजुकेट करें, हम उनको इसमें से निकालें। लेकिन एक और बात है, अगर वो ऐसा कोई काम कर रहे हैं, आई वांट टू मेक इट क्लियर, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको जाके उनकी तकफीर करें। तकफीर करना कि हम डिक्लेयर करें ओ ये तो काफिर है। कोई मुसलमान ऐसा काम कर रहा होता है, वो होता मुसलमान है, लेकिन उसका वो एक्ट जो है वो कुफर का एक्ट होता है। कई दफा मैं बता चुकी हूँ कि कुफर का एक्ट होता है या शिर्क का एक्ट होता है। यू डोंट कॉल देम अ काफिर और अ मुश्रिक। याद रखें, हमारा कोई हक नहीं पहुंचता किसी मुसलमान को कि हम दूसरे को कहें, और ना कोई वायलेंस करें। वायलेंस भी हम नहीं कर सकते किसी भी, क्योंकि अगर वो कर रहा है अल्लाह उसको देखेगा, अल्लाह उसको जो भी देगा। तो किसी मुस्लिम को अगर हम डिसबिलीवर कहते हैं, उसमें क्या होता है? इट रिबाउंड्स। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत थ्रेट एक बताई है, बूमरैंग नहीं होता, बूमरैंग के आप किसी के पास फेंकते वो घूम के वापस आपकी तरफ आता है। आप एक बॉल जोर से मारते हैं, स्क्वॉश खेलते हैं लोग, दीवार पे जब आप मारते हैं एक बॉल को टेनिस सीखने के लिए, स्क्वॉश सीखने के लिए, वो बॉल आपकी तरफ वापस आता है। इसी तरह अगर एक बंदा मुसलमान है या बंदी मुसलमान है और अगर हम जाके उसे कह देते हैं कि ये काफिर है, ये मुशरिक है, तो क्या होगा? किसी को तो हमने काफिर कह दिया, किसी को मुशरिक कह दिया, ये बहुत सीरियस है। क्या होगा? वो बॉल आके हमारे ऊपर ही बाउंड करेगा, वो आके हमारे ऊपर आके देगा बूमरैंग की तरह। इसको लाइटली नहीं लेना। बहुत सारे एक्सक्यूजेस हैं जो उस बंदे के पास भी होंगे, जो हमारे पास भी होंगे। अल्लाह ताला उसे माफ भी करने वाला, चाहे वो बिदत कर रहा हो, चाहे वो शिर्क कर रहा हो। ऑन द डे ऑफ रिसरेक्शन वो अपने बहाने बताएगा, अल्लाह ताला की मर्जी है उसको कबूल करे या ना करे, उसको माफ करे या ना करे, हमें नहीं। हमें अगर कहना है, प्रीच करना है, उनको अच्छी बात बोलनी, एजुकेट करना है, विजडम के साथ, हिकमत के साथ, गुड मैनर्स के साथ, और जजमेंट अल्लाह पे छोड़ना है। वी आर नो जजेस, ठीक है ना? और इस चीज़ को स्पेशली, इस पॉइंट को अप्रिशिएट करना है आजकल के ज़माने में, जबकि कितने लोगों को कुरान पढ़ना भी नहीं आ रहा है, कुरान पे रिसर्च करना भी नहीं आ रहा है, और अरबिक तो जानते ही नहीं है। हमारे लोगों को तो अरबिक की अहमियत ही नहीं समझ आती है। वो सिर्फ उन लोगों की तकलीद करते हैं, उनको जो करप्ट कर दे, मिसगाइड कर दे, उनको पता ही नहीं चलता है।
تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو گائیڈ کرے کہ ہم سیدھے راستے پر چلیں. اور ٹائم ختم ہو رہا ہے. اب ہم نے اسٹارٹ کرنا تھا اللہ لا الہ الا ہو, اب ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے الحی القیوم. اب چونکہ وہ ایک لمبا ٹاپک ہے, اگر میں آج اسٹارٹ کر لوں گی ہم ختم نہیں کر پائیں گے, تھوڑا سا ہی کر پائیں گے بیکاز آلریڈی ابھی 11:59 ہو گئے ہیں. میرے پاس تو رات کے 12 بج گئے ہیں, تو میرا خیال ہے ویل اسٹاپ ہیئر. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو میرا آج کا تھا یہ پلان, اس کو ہم نیکسٹ ٹائم کریں گے, الحی القیوم سے اسٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے, اینی کویسچنس پوچھ لیجیے, میں ابھی 5-7 منٹ ہوں یہاں. مجھے ایک کوشچن پوچھنا ہے آپ سے. ابھی آپ شرک کے لیے بول رہی تھیں, تو ہم کبھی کسی مزار پہ یا کسی کے لیے دعا کرنے جاتے ہیں, رائٹ, تو ان نیک بندوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت کرے, یا مطلب اس طرح, لیکن ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے صدقے ہمیں معاف کر دے, یا کچھ یہ کر سکتے ہیں؟ نہیں نا, جیسے غوث پاک کا کہتے ہیں یا کسی کا کہ یا اللہ ہمیں ہمارے نبی کے صدقے ہمیں معاف کر دے. دیکھیں صدقہ جو ہوتا ہے نا, وہ آپ کسی صدقہ یا ذریعہ آپ کریں, کسی کے ذریعے ہم آپ کسی کے وسیلے کہتے ہیں نا, وسیلے سے, وہ وسیلہ if you've done something good, آپ اس کے وسیلے سے, جو تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں اور جتنے بھی واقعات ہیں اس میں if you've done something good, any good deed, آپ اس کے وسیلے سے اللہ سے مانگے, یا اللہ میں نے قرآن پڑھا اس کے وسیلے سے مجھے آپ, یا اللہ وسیلہ کا لفظ بھی یوز کرنے کی ضرورت ہے آپ, یا اللہ میں نے جو قرآن ابھی نیکی پڑھی ہے, میں نے چاہے ایک آیت ہی پڑھی ہو, یا اللہ اس کی وجہ سے, ایک غار میں آپ کو پتا نا لوگ پھنس گئے تھے, وہ نہیں نکل ہی نہیں رہا تھا, پتھر نہیں ہٹ رہا تھا, کس نے اپنی نیکی, اپنی جو نیکیاں ہیں, those are your good deeds, you can ask through them. In that person who's lying in a grave, وہ کتنا بھی نیک ہو, we don't even know وہ نیک اللہ کے نزدیک کتنا تھا کہ نہیں تھا, but if he's in a grave, did we do anything to make him that pious person? نہیں, we have no contribution. اور ہم اس کے صدقے میں نہیں مانگ سکتے, نبی کے صدقے میں بھی نہیں مانگ سکتے. اللہ نے کیا کہ مانگو مجھ سے ڈائریکٹ مانگو, تو that becomes a kind of a shirk, لیکن اتنا میجر شرک نہیں ہے. We are not associating partners with Allah, we are making them intercessors, اور intercessor یہ بھی شرک کیا نا, شرک. اور ان کا یہی حال تھا نا, یہ جو کفار مکہ تھے, مشرکین مکہ تھے, کیا کرتے تھے, یہ کہتے تھے ہمیں اللہ کے قریب لے جاتے ہیں. We think کہ when we are going to a mazar, this person who is buried over here, اس کے صدقے سے مانگیں گے تو اللہ سنے گا. نہیں, اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے. We don't need any, we should never ask through anybody and to anybody. اور ہم جائیں قبر پہ, ہم قرآن نہیں پڑھیں گے, سوری, ہم قبر پہ جائیں, مرنے والے کے لیے دعا کرنے, اپنی موت کو یاد کرنے کہ میں نے مرنا ہے. لیکن یہ مزاروں پہ جا کے تو اپنی موت بھی نہیں یاد آئے گی. اپنی موت اس وقت یاد آئے گی جب ہم نیچے قبر کو دیکھیں گے کہ ہم نے اس مٹی میں جانا ہے. اگر ہم یہ سوچیں گے, میں سوچوں گی میرا اتنا بڑا مزار بنے گا, تو میں تو خوش ہوں گی, چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. موت کو یاد کر کے موت کے بعد کی تیاری کرنی. ابھی میں گئی, بالکل I saw those tombs, my God, دیکھو ان کا کیا کانسیپٹ ہے, ان کا کانسیپٹ کیا تھا. وہ سب کفار تھے, ان کا یہ کانسیپٹ تھا کہ مرنے کے بعد ہم اپنی ہیئر آفٹر کی تیاری کریں. ان کے آپ کافنس دیکھیں, ان کے آپ ٹومز دیکھیں, انہوں نے اپنے لیے کچن بنائے, رومز بنائے, نوکروں کی جگہ رکھے, کھانے پینے کی چیزیں کہ ان کو یہ ملے گا. They knew, but I think they just didn't want to believe it. کہ ہم مر جائیں گے تو ہم مر جائیں گے, ہم ختم ہو جائیں گے. ہمیں تو معلوم ہے نا اس مسلم میں ہم ختم ہو جائیں گے. نہیں, جیسے ہم مسجد نبوی بھی جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرے نبی کے در پر آئے ہیں, ان کے صدقے ہمیں معاف کر دے. یہ بھی نبی کے لیے بھی نہیں بول سکتے. آئندہ نہیں بولتے, آئندہ نہیں بولی, بول دیا آئندہ یہ بولی یا اللہ ہم تیرے پاس آئے, اس نبی کی بھی مغفرت پر ہمیں بھی, اس کو بھی وسیلہ, ان کو ہمارا وسیلہ بنا آخرت میں, ہمارا وسیلہ بنا آخرت میں. بیکاز دین اب میں آگے بتاؤں گی آپ کو, شفاعت پہ ہم آئیں گے نا, منزل آیت الکرسی نہیں ہے, شفاعت پہ ہوگا کون انٹرسیڈ کر سکتا ہے اور کس طرح کر سکتا ہے. انشاءاللہ ٹھیک ہے, آیت الکرسی میں سب کچھ آ جائے گا, پورا دین آ جائے گا انشاءاللہ. Any other question? جی نسرین, آپ نے جیسے شروع میں کہا تھا کہ 4 اوپینینز ہیں, تو شاید میں مس کر گئی 4th ون, یا آپ بتائیں گی ابھی, کیونکہ مجھے میرے پاس تھی نہیں. 4th والا ولہا تھا, ولہا. سیکنڈ والا, اچھا, 3rd والا تھا الہا, سیکنڈ والا تھا الہا, اور فرسٹ والا تھا کہ اللہ از اللہ بائی سیلف اینڈ اللہ has no meaning. تو اللہ, اور ایک کوسچن الہا جی, اور ولہا, اور سب سے زیادہ اسٹرانگیسٹ اوپینین ہے کہ وہ الہ ہے یا الہ ہے, لیکن الہ جو ہے وہ اسٹرانگیسٹ اوپینین ہے.
लोग कहते हैं, बाकी हमें इसमें नहीं पढ़ना है झगड़े में, नहीं पढ़ना है, बस अल्लाह अल्लाह है, फॉर अस अल्लाह इज अल्लाह, उसकी जो भी मीनिंग है डजंट मैटर, अल्लाह इज अल्लाह। मैं हर चीज आपको पता है, मैं ये बोलती हूँ इसमें पढ़ने में कोई वी डोंट गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम इट, यू नो, अल्लाह अल्लाह से मांगो, बस खत्म, बस बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने वो जिलहज का मुझे वो जो भेजा है आपने जिलहज के 10 डेज का, तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोगों के मोबाइल में कोई डेट आ रही होती है, कभी कुछ डेट होती है, तो हम क्या करें? देखिए आपको चांद की, अच्छा अब आपने ये सवाल पूछ लिया, इसके बाद ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यौम अरफा का रोजा रखें। यौम अरफा कब होगा? जब लोग अरफात पे खड़े होंगे, ठीक है ना, वो जब सऊदी में जिस दिन यौम हज होगा, यौम अरफा होगा, वो दिन होगा। अब चूंकि अमेरिका में वो दिन आपका गुजर चुका होगा, इसलिए सून आफ्टर, जैसे वहां पर यौम अरफा हो गया, आपको पता है पूरे टीवी में हर जगह पे न्यूज में होगा कि पीपल, मिलियंस ऑफ पीपल हज के लिए जमा हुए हैं। जब वो हज के लिए जमा होंगे उसी दिन उनकी दिन गुजर जाएगा, आपकी शाम शुरू होगी, वो आपकी सहरी का टाइम होगा, उनकी शाम का टाइम होगा, आपका सहरी का टाइम, तो उस दिन आपने रोजा रखना है, वो यौम अरफा का रोजा है, ठीक है ना। उससे पहले आपने जितना भी रखना है, आपकी तबीयत खराब रहती है, आप सोच समझ के रखिएगा। मैं तो जी हाँ, मैं तो मुश्किल हो जाता है, रख सकते हैं, अगर वो 1 से लेकर 9 तक रखे तो भी इट्स, इसलिए मैं कहती हूँ इट्स अ गुड डीड, क्योंकि देखिए एक चीज ऐसी है जो आप सुबह से लेके फजर से लेके मगरिब तक आप इन इबादत है, यू आर आप इबादत कर रहे, तो मुझे लगता है सबसे आसान ही होता है अगर हम नफल भी नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ जिक्र तस्बीह पढ़ रहे हैं, थोड़ा कुरान पढ़ रहे हैं, इन साथ रोजा रख रहे हैं, तो हमको कितना पूरे दिन का सवाब मिल रहा है। और अल्लाह कहता है कि मेरे लिए रोजा रख रहे हैं, और अल्लाह खुद उसका अजर देगा। नथिंग लाइक फास्टिंग 9 days, लेकिन जो हाईली रिकमेंडेड है ओनली ऑन द यौम अरफा, सिर्फ उस दिन। तो जैसे आज आज चांद की क्या तारीख है, ये हम किस अपने मस्जिद से किस तरह मालूम कर सकते हैं? आपको कुछ जिस दिन ऐलान हो जाएगा ना, उस दिन पता चल जाएगा, मस्जिद से खुद ही आपके उस पे आ जाएगा लिखा हुआ। अभी तक जो आ रहा है वो कह रहे हैं कि 30th को शायद पहली तारीख है, लेकिन ये भी आ रहा है कि 1st को भी हो सकता है, लेकिन 30th को ज्यादातर गुमान जो है ना, मैं इंशाल्लाह जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं डाल दूंगी, अगर मुझे आप नहीं डाल दीजिएगा, क्योंकि मैं पाकिस्तान में हूँ इस वक्त, पाकिस्तान में आपको पता है 2 दिन बाद भी करते हैं, आई डोंट बाद भी, हाँ, मेरा यौम अरफा का रोजा पाकिस्तान में होगा, लेकिन मैं उस दिन रखूंगी जिस दिन लोग अरफात पे होंगे इंशाल्लाह जी। अच्छा, 1st और 9th को रख सकते हैं या सिर्फ 9th को रख लो, 9th को रख लो, 2nd को रख, 3rd भी दिन रख, इज ऑप्शनल, 9th इज द वन जिसमें आपके 2 साल के गुनाह माफ हो रहे हैं। 9th भी नहीं किया, आप 9th ना कहें, अगर आपकी कंट्री में 9th है, जैसे पाकिस्तान वाले 9th को रखते हैं, जस्ट कॉल इट द डे ऑफ अरफा पे आप रोजा रखें, इंशाल्लाह आपकी नियत ठीक है, आपने दिन कैलकुलेट करके आपने देखा है लोग अरफात पे हैं, वो भी अरफात पे हैं, अभी वो वहां से निकलते हैं और आपका सहरी स्टार्ट हो जाती है, तो आप उस वक्त रखें, इंशाल्लाह ताला 2 साल के रोजे, 2 साल के रोजे, 2 साल के गुनाह माफ, इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। चले फिर बंद करें अभी, इंशाल्लाह ठीक है, अल्लाह हाफिज। और मैं वीडियो अभी अपलोड नहीं करूंगी, मैं इंशाल्लाह ताला कल करूंगी, इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। शमीम से बात नहीं, अस्सलाम वरहमतुल्लाह, सलाम सबको, अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।